ناظرین آداب، 18 ستمبر 2023 مطابق 2 ربیع الاول کے اودھنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز دہلی کے دوارکا میں یشو بھومی کے نام سے انڈیا انٹرنیشنل کنونشن اور ایکسپو سینٹر یعنی IICC کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج وشوکرما جینتی کا خاص دن جو کہ روایتی کاریگروں اور دستکاروں کے لیے وقف ہے، اسی طرح یشو بھومی بھی ملک کے ہر دستکار اور کارکن کے لیے وقف ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وشوکرما یوجنا ہندوستان کی مقامی مصنوعات کو عالمی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ حکومت بغیر کسی گارنٹی کے کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم فراہم کرے گی۔ 3 لاکھ روپے تک کا قرض بغیر کسی گارنٹی کے دیا جائے گا اور اس کا سود بھی بہت کم ہوگا۔ نئے ٹولز خریدنے پر آپ کو پہلی بار 1 لاکھ روپے تک کا قرض ملے گا۔ اس کی ادائیگی کے بعد 2 لاکھ روپے کا قرض دیا جائے گا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ وشوکرما یوجنا کے ذریعے تمام ساتھیوں کو تربیت دینے پر زور دیا گیا ہے۔ ٹریننگ کے دوران حکومت کی طرف سے ہر ساتھی کو 500 روپے یومیہ الاؤنس دیا جائے گا۔ جدید ٹول کٹ کے لیے 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ حکومت اشیاء کی برانڈنگ میں بھی مدد کرے گی۔ اس کے بدلے حکومت چاہتی ہے کہ آپ صرف ان دکانوں سے سامان خریدیں جن کے پاس GST رجسٹریشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹول صرف ہندوستان میں تیار کردہ ہونے چاہیے۔ 17ویں لوک سبھا کے 13ویں اجلاس سے قبل مرکزی حکومت نے آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے ایک دن قبل اتوار کو بلائی گئی اس میٹنگ کے دوران بیجو جنتا دل اور بھارت راشٹر سمیتی سمیت کئی علاقائی پارٹیوں نے خواتین ریزرویشن بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر اصرار کیا۔ میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر پرلاد جوشی نے بتایا کہ آج ایک آل پارٹی میٹنگ ہوئی جس میں 34 پارٹیوں کے 51 لیڈروں نے شرکت کی۔ یہ اجلاس 5 دن تک چلے گا۔ راجدھانی کے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اتوار کی صبح تقریباً 9:30 بجے KGMU کے لم سینٹر کی تیسری منزل سے ایک مریض نیچے گر گیا۔ اسے ٹراما سینٹر لے جایا گیا لیکن ڈاکٹر اسے نہ بچا سکے۔ مریض کی 4 روز قبل ریڑھ کی ہڈی کی سرجری ہوئی تھی۔ فی الحال مریض کیسے گرا، KGMU انتظامیہ نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے۔ KGMU انتظامیہ کے مطابق مریض کشی نگر کا رہنے والا تھا۔ 27 فروری 2002 کو ایودھیا سے بذریعہ سابرمتی ٹرین لوٹ رہے 59 کار سیوکوں کو مبینہ زندہ جلانے کے الزامات کے تحت ہائی کورٹ سے عمر قید کی سزا پانے والے ملزمین کی اپیلوں پر حتمی سماعت کے لیے سپریم کورٹ راضی ہو گئی ہے۔ گزشتہ دنوں اس اہم معاملے کی سماعت سپریم کورٹ آف انڈیا کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس JK مہیشوری اور جسٹس KB وشوناتھن کے روبرو عمل میں آئی، جس کے دوران عدالت نے فریقین کے وکلاء کو حکم دیا کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر اپنا تحریری جواب عدالت میں داخل کرے۔ تحریری جواب داخل ہونے کے بعد عدالت اس مقدمے کی حتمی سماعت کیے جانے کی تاریخ متعین کرے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ ملزمین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر کے توسط سے گجرات ہائی کورٹ سے عمر قید کی سزا پانے والے 31 ملزمین نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں اپیل داخل کی تھی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ آنے والے دنوں میں PF پر سود کم ہو سکتا ہے۔ اس سے پرائیویٹ ملازمت کرنے والوں کے لیے سماجی تحفظ کی واحد بنیاد کمزور پڑ سکتی ہے۔ انڈین ایکسپریس کی خبر میں RTI کے حوالے سے یہ جانکاری دی گئی ہے۔ لکھنؤ کے حضرت گنج کے GPO میں اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کی زندگی پر ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اسے دیکھنے پہنچے۔ یوگی نے کہا کہ یہ ملک کے کامیاب وزیر اعظم کا یوم پیدائش ہے۔ ریاست کے لوگوں کی طرف سے میں انہیں ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کی اچھی زندگی کی خواہش کرتا ہوں۔ اس دوران CM یوگی کے ساتھ BJP کے ریاستی صدر بھوپیندر چودھری بھی موجود رہے۔ IGRS اور CM ہیلپ لائن کی اگست ماہ کی ٹاپ اور باٹم 10 رینکنگ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے پیش کی گئی۔ ریاست کے سبھی اضلاع کے افسران، پولیس کمشنر، SSP اور SP کے علاوہ تحصیلوں کے کاموں کی تفصیلی جائزہ کی بنیاد پر یہ لسٹ تیار ہوئی ہے۔ لسٹ میں خراب مظاہرہ کرنے والے افسران کو وزیر اعلیٰ نے سخت ہدایت دیتے ہوئے اپنے طرز عمل میں بہتری کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1 ماہ بعد دوبارہ ان سبھی کے کاموں کا جائزہ لیا جائے گا جس میں خراب مظاہرہ کرنے والے اضلاع کے سینئر افسران کی جواب دہی طے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افسران عوام کے لیے کارگر بنے تو ان کی میعاد بھی یادگار بنے گی۔ IGRS اور CM ہیلپ لائن کے کاموں میں سب سے اچھا مظاہرہ کرنے والے ٹاپ 10 اضلاع کے DM میں امیٹھی، قنوج، شراوستی، شاہجہاں پور، سون بھدر، غازی آباد، مہوبہ، مرزا پور، ہاپوڑ اور بھدوئی شامل ہیں۔
वहीं बागपत, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, सिद्धार्थ नगर, सहारनपुर, रामपुर और मुरादाबाद के डीएम की कारकर्दगी को सबसे खराब बताया गया है। उत्तर प्रदेश में बगैर मंजूरी के चलने वाले स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। स्टेट एजुकेशन डायरेक्टरेट की जानिब से जारी मुनासले में कहा गया है कि 4 अगस्त 2023 को तमाम गैर कानूनी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए गए थे, जिसके जवाब में डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टरों ने कहा था उनके अजला में कोई गैर कानूनी स्कूल नहीं चल रहे हैं। लेकिन अवाम नुमाइंदों और मुख्तलिफ तंजीमों ने कहा है कि रियासत के कई अजला में गैर तस्लीम शुदा स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम जिला स्कूल इंस्पेक्टरों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके जिले में कोई गैर तस्लीम शुदा स्कूल ना चल रहा हो। अगर ऐसा पाया गया तो मुताल्लिका स्कूल और इदारे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिखे गए खत में तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर्स को स्कूलों का अचानक मुआयना करने की हिदायत दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर और साबिक वजीर आला मायावती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। वहीं इस मौके पर मिशन मोदी अक़लियती मोर्चे के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस के सामने PWD के विश्व सौर्य ऑडिटोरियम में वजीर आजम का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर वजीर आजम के फ़लसफ़ा हयात और उनकी जानिब से कौमी मफाद में किए गए काम के हवाले से सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। मिशन मोदी के कौमी सदर राम गोपाल काका ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। प्रोग्राम की सदारत मिशन मोदी अक़लियती मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदर अब्दुल हलीम ने की। निजामत रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहसिन रजा अशद ने की। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी यानी ICRC ने सैलाब ज़दा लीबिया में इमदादी सामान और हजारों मैयत थैले यानी डेड बॉडी बैग्स भेजे हैं, जहां तूफान डेनियल के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद अभी 10,000 अफराद लापता है। ये तूफान 10 सितंबर को लीबिया में दाखिल हुआ था। इसके बाद सैलाब में अब तक हलाकतों के मुख्तलिफ एदाद शुमार सामने आए हैं। इस तूफान ने मुल्क में बरसों से जारी तनाज़ात से पहले ही मुश्किलात से दो चार लोगों को और मुतासिर किया है। मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोग लापता प्यारों की तलाश में मसरूफ है। आलमी तंजीम बराए हिजरत के मुताबिक शुमाल मशरक़ी लीबिया में कम अज़ कम 40,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। तंजीम ने खबरदार किया है कि ज्यादा मुतासरा इलाकों तक रसाई में दुश्वारी के पेश नज़र असल तादाद ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तानी ऐवान सदर में जस्टिस काजी फायज ईसा की हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस फायज ईसा से हलफ लिया। इस मौके पर उनकी अहलिया सुरैना ईसा भी उनके हमराह मौजूद रही। तकरीब हलफबरदारी में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बुंदियाल की गुज़िश्ता रोज़ रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाया है। समुद्री तूफान ली गुज़िश्ता रोज कनाडा के सूबा नोवा स्कॉटिया के मगरबी हिस्से से टकरा गया, जिससे सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए और शुमाली बहरे ओकियानूस के साहिल के नजदीक मुकीम हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। गुज़िश्ता रोज तूफान की तबाहकारियों के सबब एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। ये तूफान अब मैन में ईस्ट पोर्ट से तकरीबन 40 मील मशरिक जुनूब मशरिक में और हैलीफैक्स से तकरीबन 130 मील मगरिब में मौजूद है। अगले 2 रोज के दौरान इसके मुसलसल कमजोर होने की तवक्को है। अफगानिस्तान के तालिबान हुकाम ने बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी फलाही तंजीम के तकरीबन 18 मुलाजिमीन को ईसाई मिशनरी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन 18 अफराद में एक अमरीकी खातून भी शामिल है। डॉन अखबार में शायद खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 1966 से अफगानिस्तान में फ़ाल तंजीम बैनुल-अक़वामी इमदादी मिशन यानी IAM ने तस्दीक की है कि इसके अमले को वस्ता अफगानिस्तान के सूबा गौर में वाक़ई इसके दफ्तर से गिरफ्तार करके दारुल हुकूमत काबुल ले जाया गया है। सूबा गौर के हुकूमती तर्जुमान अब्दुल वाहिद अम्मास गौरी ने बताया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस कुछ अरसे से इस ग्रुप पर नजर रखे हुए थे। हासिल करदा दस्तावेजात और ऑडियो से जाहिर होता है कि यह अमला लोगों को मसीहत कबूल करने की दावत दे रहा था। उनके मुताबिक 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अमरीकी खातून भी शामिल है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।